شکر گزاری کا جذبہ میرے اللہ کے یہاں بہت قیمت رکھتا ہے۔ کئیوں کو مالدار ہوتے دیکھا، کئیوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا۔ اپنے مزاجوں میں شکر گزاری کا جذبہ بنائیں، شکر کا جذبہ بنائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ نعمتوں کو بیٹھ کے گنا کریں، گن گن کے شکر ادا کریں۔ انسان بھی تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے آج تک جو کچھ بھی دیا ہے تو نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ روز مانگنے آ جاتا ہے، روز شکوے کرتا ہے، انسان کو چڑ ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، تو یہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں تجھے جتنی، کبھی بیٹھ کر تو نے اس کا اعتراف کیا ہے، شکر کیا ہے؟ کبھی کہا ہے کہ مولا تیرا اتنا کرم ہے، تیرا اتنا احسان ہے؟ میرے پاس ایک غریب آدمی آیا، کراچی کی بات، میں کراچی میں جاتا تھا، وہاں میں لوگوں کو بتاتا تھا، مہینے میں ایک آدھ دن میں انہیں ٹائم بھی دیتا تھا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں گاڑی کا کنڈکٹر ہوں، بسیں چلتی ہیں چھوٹی بسیں، کنڈکٹر ہوں اور سارا دن خوار رہتا ہوں، بس سوار رہتا ہوں، چلتی بس پہ چڑھتا ہوں، چلتی بس پہ اترتا ہوں، میری زندگی یہی ہے، میری زندگی بس یہی ہے۔ کیا کبھی کچھ ہو سکتا ہے کہ میں بھی سکون کی زندگی، سکون کا رزق کیا مجھے بھی اللہ دے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے کہا 100% ممکن ہے۔ تو یوں چٹکیوں کے اندر جو ہے ایسا کمال کا انسان بن جائے گا، لوگ رشک کریں گے تیرے اوپر۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ہر لمحہ، ہر لہجہ، سارا دن تیری تسبیح یہی ہو، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا احسان ہے۔ کسی کو دیکھ پیدل جا رہا، اپنے سے کمتر کو دیکھتے رہنا، کوئی اس کے پاس تو جوتی بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اچھے کپڑے ہیں، میں نے یہ کھایا تھا، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا ہی احسان ہے۔ کسی کو اپاہج دیکھ، کسی کو لولا دیکھ، کسی کو لنگڑا دیکھ، کسی ایمبولینس میں مریض کو دیکھ، اس کے اوپر آکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے تو مجھے اتنا اچھا بنایا۔ کسی کو کانا دیکھ، یا اللہ تیرا شکر ہے، میری آنکھیں تو سلامت ہیں، مجھے ساری دولتیں مل جاتی، گاڑی بنگلے ساری دولت مل جاتی، اور اگر میری آنکھیں چھن جاتی مجھے زندگی کا کیا مزہ ہوتا، کیا زندگی کا مزہ تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کہا یہ سارا دن اپنے شکر کے موقع خود تلاش کر، میں نے تجھے ایک راستہ دے دیا ہے، تجھے ہٹس دے دیے، کیا ہوگا؟ کہنے لگا، میں نے کہا وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ مجھے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ دعا بتاتے ہیں، تسبیح کا بتاتے ہیں، وہ بتائیں مجھے، تسبیح بتائیں۔ اس کو میں نے سمجھایا اور پھر سمجھایا، تو یہ کرنا تو صحیح، دیکھ مریضوں کی لائن لگی ہے، گھنٹی ابھی بج جائے گی اور آ جائیں گے، لیکن تجھے سب سے زیادہ میں نے ٹائم دیا ہے، میرے بات کی قدر کرنا۔ مجھے کہنے لگا میں نے تو آپ کا اتنا انتظار کیا، گھنٹوں کے بعد میری باری آئی۔ میں نے کہا یوں ہی تو میں کہہ رہا ہوں میری بات کی قدر کرنا، میری بات کی قدر کر لے۔ خیر اس کو میری بات سمجھ آ گئی، سمجھ آئی نا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے وہ کئی مہینوں کے بعد ملا، مجھے یاد نہیں، پرانی بات ہو گئی۔ کئی عرصے کے بعد میں نے وہ بندہ دیکھا، میری نظر پڑی تو میرے دل نے کہا ہے وہی، میں نے اسے ٹائم زیادہ دیا تھا، مجھے اس کا چہرہ یاد رہا، ہے وہی۔ میں نے کہا ادھر آؤ، میں نے کہا وہی ہو نا وہ کنڈکٹر؟ پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا جی خوشحالی کے آثار شروع ہو گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ مجھے کہنے لگا میں جس نلکے سے پانی بھرتا تھا نا، وہاں وہ بیچارہ کسی کالونی میں رہتا ہوگا، کسی بھی کالونی میں رہتا ہوگا، وہاں بہت سی کالونیاں ہیں، چھوٹی ہی کالونی میں رہتا ہوگا، بڑی سوسائٹی میں تو غریب کہاں رہے۔ کہنے لگا جہاں میں رہتا تھا وہاں پانی بھرنے کے لیے دور ہم بوتلیں اور کینے لے جاتے تھے، صبح صبح اور رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ گھر کا پانی دے کے جانا، پھر صبح سے لے کر شام تک بس پہ چلنا، پھر رات کو تھکے ہارے آنا، پانی بھرنا اور پھر گھر جانا، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ناغہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کہنے لگے میں پانی بھرنے وہاں گیا، وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی پانی بھر رہے تھے، پرانی جان پہچان تھی تھوڑی بہت، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کہاں؟ وہیں بس پہ، گاڑی پہ۔ تو اتنی زندگی سے گاڑی پہ ہے، وہیں بس پہ ہے، اپنی زندگی میں چین نہیں لایا، سکون نہیں چاہتا تو؟ جی صاحب میں کیسے چین لاؤں، میری تو یہی روزی ہے، بس روزی میں لگا ہوا ہوں، یہی دھندا ہے، اسی سے خرچہ چل رہا ہے۔ اچھا ایسا کر، میں ایک فیکٹری میں وہاں پر ہوتا ہوں، میں اپنی فیکٹری والوں سے تیرے لیے بات کروں گا، تو مہینے میں کتنا کما لیتا ہے؟ اس نے کہا اتنا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں تجھے اچھی جاب دلا دوں گا،
फैक्ट्री में जो है मैं तेरी बात करूँगा, फिर मैं तुझे बता दूँगा। कहते हैं कई हफ्ते उसने ना बताया। मैंने कहा लोग ऐसी बात करते हैं बस तसल्लियों के लिए। मैं अपना धंधा करता रहा, वही कंडक्टरी। पर शुक्रगुजारी का मुझे अब ऐसा मज़ा आना शुरू हो गया, ऐसा मज़ा आना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई ये तो भाई अजीब चीज़ है। जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मुझे सुकून मिलता है, मुझे चैन मिलता है। कहा कि मैं गुटखा बहुत ज़्यादा खाता था, क्योंकि इसके लिए गुटखा, पान, कोई नशा, चाय बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। इतनी बड़ी मुशक्क़त और सेक्रीफाइस के लिए जो बस में कंडक्टर होता है, भागता है, चढ़ता है, करता है, खुद खड़ा रहता है और लोग औरों को बिठाता है, सामान रखना बस के ऊपर नीचे। कहने लगा मेरा गुटखा कम हो गया, यानी मेरा नशा कम हो गया। मैं नशे से कम हर मामले में देखूं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। दूसरों से मैंने पूछा तेरी आमदनी क्या है, फिर मुझे याद आना शुरू हुआ कि फ़लाँ बंदा कहता था मेरी इतनी आमदनी है, मेरी इतनी आमदनी है। वो हफ्ते की बताता था, मेरी तो दिन की इतनी है। फ़लाँ बंदा कहता था मेरे इतने बच्चे बीमार हैं, मुझे इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख हैं, मेरे इतने खर्चे हैं, मेरे इतने खर्चे एक्स्ट्रा हैं। फ़लाँ को देखा उसके घर में किसी को कैंसर हो गया, किसी के भाई को कैंसर हो गया। फ़लाँ के बारे में देखा कि फ़लाँ को तो ऐसे ही कत्ल हो गया। फ़लाँ कहता था मेरा हाथ कट गया, फ़लाँ का ये हुआ था, फ़लाँ का वो हुआ था। कहने लगे मुझे सारे वाक़या, सारी कहानी, पिछली ज़िंदगी, पिछले लोग सब याद आने लगे। अब मेरे पास शुक्रगुजारी का एक टाइटल बन गया, एक उन्वान मिल गया मुझे, और मैंने शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। कोई 2-3-4 हफ्तों के बाद मेरे घर का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं बाहर गया तो वही खड़ा हुआ था, वो जो मुझे नल पे पानी भरते हुए मिला था। नलके से हम जाते थे पानी भरने, वो आया हुआ था। उसने कहा क्या हाल है, तेरी बात कर ली है मैंने, पहली से आ जाना, और तेरी इब्तिदाई तनख्वाह इतनी होगी। और कहने लगा वो जो इब्तिदाई महीने की तनख्वाह थी, अगर मैं 4 महीने की बस की कंडक्टरी की तनख्वाह इकट्ठा करूं, जमा करूं, तो वो मेरी 1 महीने की तनख्वाह होती। कह रहा है बढ़वा भी दूंगा, काम दयानतदारी से करना, ईमानदारी से करना, तनख्वाह बढ़वा भी दूंगा। सेठ से मैंने बात कर ली, पहली से आ जाना। कहने लगे ये तो शुक्रगुजारी ने ज़िंदगी ही बदल दी। उस पीर के पास गया था, वो जो रोड के पास तारिक जुनैद बैठता है, उसने कहा था शुक्रगुजारी कर, हो जाएगा। ये तो वाकई होना शुरू हो गया, होना शुरू हो गया। ये वही शख्स था। कहने लगा मैं पहली को चला गया, पहली को फैक्ट्री में चला गया, कंडक्टरी मैंने छोड़ दी। अब मेरे मिजाज के अंदर सीटियाँ मारना, चढ़ो रुको। कहने लगा बार बार मुझे वहाँ पे अजीब सा लगे, साल से मेरी आदत कुछ और थी। कहने लगे मैं वहाँ गया फैक्ट्री में, एक तरफ मुझे माहौल अजीब नज़र आए, डिसिप्लिन है, ये कमरा उसका है, ये लॉज है, ये कमरा उसका है, ये रास्ता है, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ एंट्री होगी। और एक तरफ मेरी कंडक्टरी वाली ज़िंदगी थी, वो साल की थी। पर मैंने वहाँ जाकर भी अपनी शुक्रगुजारी का जज्बा न छोड़ा, उस शुक्रगुजारी के जज्बे को मैंने और बढ़ाया। और जब मैंने वहाँ देखा तो जो जगह मुझे मिली वो बहुत सौ से अच्छी थी। मैंने कहा या अल्लाह, अब यहाँ भी मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा। जिस शुक्र से मैं वहाँ से यहाँ पहुँचा, चंद हफ्तों के बाद मैं यहाँ एडजस्ट हो गया और मेरी रूटीन बन गई। और मैंने कहा मैंने यहाँ मेहनत करनी है, चूँकि मेरे मिजाज में शुक्रगुजारी थी। अल्लाह ने शुक्रगुजारी की वजह से मेरी रिस्क को तेज़ कर दिया, बढ़ा दिया, और मैं काम को बढ़ाता चला गया। और 2 नंबरी नहीं की मैंने, और वहाँ 2 नंबरी का मिजाज था फैक्ट्रियों में अंदर। पुराने जो थे कारकुन, मैं यूं ही सारा दिन ईमानदारी से, दयानतदारी से अल्लाह का शुक्र अदा करते 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 कहने लगे मेरी 1 साल के बाद फिर तरक्की हो गई, और 1.5 साल के बाद और तरक्की हो गई, और फिर मैं एक शोबे का हेड बन गया, यानी मुझे सुपरवाइज़र बना दिया गया। कुछ लोगों को मेरे अंडर में कर दिया, उन्हें देखना मेरी जिम्मेदारी हो गई। और यूं ज़िंदगी में तरक्की होते 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 मेरे पास आज सवारी भी है, अच्छी सोसाइटी में घर ले लिया है, 110 गज़ का मेरा घर है। और जब मैं सफ़र करता हूँ और बसें में किसी कंडक्टर को सीटियाँ मारते हुए, यूँ चिल्लाते हुए और पान की पीप की पिचकारी मारते हुए देखता हूँ, तो उनसे भी कहता हूँ तुम भी शुक्रगुजारी कर लो, तुम भी अफसर बन जाओगे, तुम भी अफसर बन जाओगे। तुम्हारे मिजाज में अगर शुक्रगुजारी आ जाए तो तुम भी अफसर बन जाओगे। कहा पान अब भी खाता हूँ, अब सलीके से एक जगह पीप फेंकता हूँ, यहाँ चलती बसों पे पीप नहीं फेंकता, आन दो जान दो चलो उतरो, ये सब अब नहीं करता। कहा कि मेरी ज़िंदगी के दिन बदल गए, मेरी रातें बदल गईं,
پھر وہی بات، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیری سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، نہیں تھی، نہیں تھی۔